Yeah, I'm Matthew. I've been at KNS for 9.5 years, and I've been teaching this kind of IB type material pretty much from the beginning. That was the Wonjeongnim's vision to bring this into the program. So we've been doing it at elementary, middle school, and high school since quite a while ago. 네, 지금 말씀드린 약 9년 반 정도 이제 선생님이 이런 관련된 수업을 초등, 중등, 이제 고등에 이르까 진행을 하고 계십니다. 네. So, this is what we're doing in the Jung-il program, and generally this is basically the kind of IB type idea that we do. It's textual analysis, so very close reading of the text for mood, for tone, for imagery, literary elements, figurative language, anything that the students need to study literature at the secondary school level. And basically, we work through the IB analysis, we analyze the literature, speaking and writing. This is currently what we're doing with the Jung-il students, but with Jung-yi and Sam. Yeah, we have more 중이상. 조금 전에 이제 말씀드린 이런 어떤 그 텍스트들을 좀 다루시면서요. 주로 이제 보면 텍스트가 소설 텍스트도 있고, sometimes 인스타, and 그다음 인스타라든 이메일 같은 걸도 보면서 이제 그 컬처럴 스터디는 그 어떤 그런 걸 어떻게 우리가 크리티컬하게 볼 수 있는 것인가 이런 내용을 또 같이 좀 진행을 하고 있습니다. 그러면서 스피킹과 라이팅도 같이 진행을 하고 있는 상태고 선생님이 라이팅 어사이먼트도 현재 지금 진행을 하고 계십니다. 네. So currently we're working on the things they carried. This is Tim O'Brien. He's writing this in the 1990s, but it's about his experience in the Vietnam War. And it's a series of interconnected short stories. That's so students can kind of come in and out as necessary because of nation or students want to join later. And basically in Jung-yi Sam IB, we're focusing much more on complex themes. 네, 잠깐 말씀드리면 이 사람이 이제 그존 오브라인 같은 경우 이제 베트남전을 이제 경험한 그런 친구의 어떤 단편 소설집이 이제 되어 있는 부분이 여기서 예, 그런 어떤 경험을 이제 통한 이런 소설들을 이제 수업에서 다루고 있는데요. 네. So in this case, by the time the students are in Jung-yi Sam, I kind of assume a basic level of comprehension. So then we start talking about the idea of truth, postmodernism, reflexivity. It is kind of a postmodern novel in that sense because it's a book about telling stories. So it's very reflexive in that sense. And then just teaching different ways of analyzing, different forms of criticism. So we touch on, my main one is reader response. I want the students to read and sort of connect with the text personally and with their own ideas. But I also touch on new criticism, which is very closely analyzing word choice and the structure of the text for meaning. I put it in a historical context so the students know when this was being written, what was going on at the time, and bring in cultural studies and that kind of thing. 예, 뭐 일단 여기 이제 보시면은 주제는 이러한 걸 다루고 있는 거죠. 뭐 이렇게 다루고 있고 이제 여기서 이제 보시면 리얼리티즘에서 보면 이제 문화 비평이라는데 여기서 이제 뭐 독자 반응이라든가 친비평이라든가 이런 거 보면서 근데 특히나 이제 뭐 지금 말씀 많이 하셨는데 특히 보면은 이제 신비형 같은 경우는 글자 이 단어의 어떤 워드 초이스라든가 뭐 표현의 상징이라 이런 것까지 좀 꼼꼼하게 좀 분석하는 각각의 어떤 방식들이 또 이제 컬처 스터디스, 히스토리컬 시점은 그 시대까지도 봐야 되는 부분이니까 텍스트에 나타나는 상징이라든가 워드 초이스도 보지만 그 시대의 어떤 그 시대상까지 또 작가의 어떤 히스토리까지 또 보는 그런 어떤 과정이다라고 얘기를 하고 있습니다. 네. And if I overgeneralize, I would say that the class appeals to three main categories of students. One, 이제 간단하게 선생님 좀 이제 확실하게 좀 이제 one is students that just love studying literature. 예, 문학을 좋아하는 친구들을 대상으로 하고 있고. Second, students that have studied literature before but haven't during a lot of middle school and they want to get ready to enter the high schools where they have to do this kind of thing. 예, 이런 이제 문학 작품을 해야 되는 고등학교에 이제 가려고 하는 친구들. 네. And then finally, students that have really hardly ever done it and they're just basically picking up the kind of thinking skills and the kind of reading skills and learning what they should read for in order to understand and analyze. 뭐 문학을 한 적이 없지만 이제 이런 거를 이해하려고 하기 위해서 이제 그런 스킬을 배우려는 친구들 대상으로 한다라고 말씀하셨습니다. And it really is a kind of thinking skill. 띵킹 스킬이라는 말 계속 많이 하시죠. 이걸 통해서
이제 어떻게 이제 생각하고 이제 고민할지 그 텍스트 분석을 하면서 이제 생각하는 그런 훈련을 시킨다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. Yeah, so like when I do this reader response criticism, a lot of it is asking the students to read it and then tell me what they think about it. And actually, often these are the hardest questions because they look at me like, you tell me what I should think about this. And that's actually the opposite. We want to actually get them to tell us. 네, 그러니까 여기 리더 반응에 서로 간에 이제 질문하게 되고 오히려 네가 더 어려운 질문 해봐 뭐 이런 식으로 하면 서로 간에 이제 생각하면서 또 이제 내용을 깊게 심화하는 그런 어떤 방법을 하고 진행하고 있다라고 말씀하십니다. 네. So I think for the summer, we may actually still be continuing with this book, which is okay because they're short stories. But we may finish it, at which point I think I may do Fahrenheit 451, 그래서 일단은 여름에 계속 진행하고요. 끝나게 되면 이제 페런하이트 예. which the Yeah. our Go Some Day One students did. in Go 대원 E. 예예예 대원에 Go 그래서 이제 그 사용했던 그런 작품을 또 이제 진행할 예정입니다. 네. And I also may do Dubliners, some stories from 제임스 James 조이스의 Joyce. 더블리너스를 또 이제 그 모더니스트 작품을 또 이제 상영하려고 이제 하고 계십니다. 네. 오케이. Yeah. Good. Thank you very much. Thank Thank you. Thank you. 네. 감사합니다. 네. 그래서 매튜 선생님이 이제 주로 하시는 거는 잠깐 좀 말씀을 해주셨지만은 그 그냥 단순한 어떤 그런 어떤 그 북클럽이나 이런 것보다는 약간 좀 수준이 높게 조금 전에 제가 말씀드린 대로 뭐냐면은 좀 인문 사회 전반적인 거, 인문 사회 전반이 되고 그리고 아까도 제가 말씀드렸지만은 외고를 가시게 되면은 나온 내신 텍스트 자체가 워낙 좀 인문적인 게 많기 때문에 그런 부분에서 아이들이 전혀 이제 뭐죠 좀 어려움이 없게끔 그런 이제 그 그런 텍스트들을 많이 좀 하고 계시다라고 말씀드리겠습니다. 그래서 일단은 제가 IB를 말씀드렸는데 IB가 오히려 지금 상황에 있어서는 가장 그 외고에 가장 가까운 어떤 텍스트다라고 좀 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 네. 그래서 저희가 이제 하시는 선생님이 이제 매튜 선생님도 하고 계시고요. 그 다음에 같이 하고 계신 분이 박빛나 선생님이 또 같이 진행을 하고 계십니다. 이 박빛나 선생님 같은 경우는 지금 현재 그 연대 UD 이제 출신이시고요. 연세대학교 UD 출신이시고, 네. 그리고 이제 이 수업에서도 이제 같이 매튜 선생님하고 수요일 날 이제 같이 좀 진행을 하고 계십니다. 예, 박빛나 선생님이 같이 진행하고 계시고, 하는 내용은 조금 전에 매튜 선생님 말씀하셨다시피 이제 문학이 일단 문화의 가장 기본이 되고 거기에 철학이 추가가 됩니다. 철학 추가가 되고 있고 그것뿐만 아니라 일단은 아이들이 나중에 이제 연세대학교 이제 UD를 염두에 둔다고 했을 때는 뭐냐면은 약간 좀 논쟁이 되는 어떤 사상적인 문제들을 좀 다루는데요. 중학교 수준에서. 그래서 이걸 또 이제 라이팅을 좀 쓰게 하고요. 예, 예를 들자면 이제 동물 인권 문제라든가 이런 부분들도 함께 다루고 있습니다. 예, 이런 부분들. 그리고 이제 시사 문제도 같이 다루고 있는 게 저희 IB 수업이다라고 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 지금은 외고를 준비하는 친구들은 IB를 반드시 좀 하시는 것이 이후 내신이라든가 내신 준비도 그렇고 나중에 장기적으로는 UIC까지 감안한다면은 좀 가장 도움이 되는 수업이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 그러면 저희가 이제 어휘하고 문법에 대해서 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 우선은 이제 말씀드린 게 문법인데 문법은 저희가 탭스 문법으로 하고 있습니다. 탭스 문법은 나중에 이제 고등학교 가시게 되면은 고등학교 나오기는 모든 문법은 탭스에 걸립니다. 일반고도 그렇고 마찬가지인데 여기 밑줄이 없거든요. 밑줄이 없는 데서 그 오를 찾아내서 고쳐야 되는 그런 문제들입니다. 그래서 탭스를 하시게 되면은 외고에 가셔서 전혀 문제가 되지 않고 이번 중간고사 같은 경우도 뭐 전혀 문제가 없었습니다. 탭스에서 벗어난 적이 없었습니다. 네. 그 다음에 저희가 이제 진행하는 것이 저희가 이제 어휘인데요. 어휘가 이제 탭스 어휘인데 탭스 어휘는 토플보다 좀 어렵습니다. 토플 좀 어렵고 이건 문법은 넘어가도록 하겠습니다. 네. 탭스 어휘인데요. 탭스 어휘는 수능하고는 토플 수능과 비슷하긴 하지만 훨씬 더 높은 어떤 고급 어휘입니다. 지금 그 탭스 어휘를 해야 되는 건 뭐냐면은 이제 어휘의 확장 때문에 예를 들어서 제가 설명회 때마다 말씀드리지만 아이들한테 프라우드보다 센 게 뭐니? 이렇게 물어보면 아이들 대답은 에러건트, 오만한. 자, 프루걸, 아끼는이 좀 부정적 의미가 되면 뭐가 될까? 스틴지. 이렇게 답을 합니다. 그 그리디보다는 좀 더 센 거는 커비터스, 더 센 거는 러페이셔스. 이렇게 뭐냐면 단순하게 암기만 시키는 것이 아니라 뉘앙스상 어떻게 확장될 수 있는가를 제가 좀 많이 물어봐요. 아이들하고. 그리고 동의어 같은 경우도 얼리비에이시 완화시키다가 나오면서 얼리비에이트, allay,
abate, assuage, mitigate, mollify, placate 이런 식으로 해서 저희가 계속적으로 반복을 해드립니다. 예. 그리고 자, lucid, murky. lucid은 명료한이고 murky는 불명료한인데 그럼 요거 이제 반대 의미가 뭐냐? 여기 opaque이 들어가게 되고요. 뭐먼 중얼거리다거든요. 요거의 반대 의미는 뭐냐면 articulate입니다. 꼭 발음하다. 그래서 lucid의 반대는 murky고 그 다음에 transparent 반대는 opaque이고 뭐뭐의 반대는 articulate. 그러니까 명료 불명료 관계로서 명료함, 불명료함을 그 쌍을 통해서 유추 관계를 저희가 만들게 되는데 이렇게 해놓는 게 아이들이 가장 단어를 빨리 암기하게 됩니다. 그래서 일반 다른 학원들 가시면 일반 그냥 어휘 수업은 거의 없는 걸로 제가 알고 있는데 지금 오시게 되면 어휘가 주가 됩니다. 그렇기 때문에 외고 가는 친구들한테는 가장 최적화되어 있는 수업이다라고 말씀드릴 수 있겠고 실제 가서도 아이들이 하는 얘기가 이거 이번 한영외고 같은 경우도 애들이 보면은 뭐 배운 단어 그대로 나오니까 대원외고 애들도 보니까 그 중학교 때 했던 우리 외고반에서 했던 거 뭐 그거 이상 나오진 않습니다. 그러니까 그거는 뭐 저희가 좀 보장해 드리고요. 그리고 이제 탭스는 사실 탭스만으로는 좀 약합니다. 네, 제가 솔직하게 말씀드릴게요. 다만 탭스가 도움이 될 수 있는 건 선택지입니다. 선택지가 좀 까다롭다는 것이죠. 무슨 말씀이냐면은 탭스에 나온 텍스트는 여기 보시면은 여기 예를 들어서 그 우리 뭐 조부모들이 우리에게 우리 삶에 엄청 영향력을 주고 있다. 그래서 어떤 거는 가이드가 되고 있지만 어떤 건 그렇지 않다. 예. 뭐 결론적으로 뭐냐? 그래서 보면 선택지 자체가 굉장히 좀 까다롭게 나와요. 수능이나 토플은 선택지가 깔끔합니다. 깔끔하고 논쟁이 별로 없지만 탭스 같은 경우는 한국 사회 만들기 때문에 굉장히 까다롭습니다. 근데 실제 우리가 내신에 나오는 텍스트가 굉장히 좀 지저분하거든요. 그런 것과 탭스가 굉장히 좀 비슷하기 때문에 하나하나 다 언급해야만 풀 수 있는 문제가 탭스에 나옵니다. 그렇기 때문에 탭스 독해 부분이 어떤 내신 문제를 풀 수 있는 그런 하나의 어떤 좋은 훈련이 된다라고 말씀을 드릴 수 있겠고, 저희 학원에서 이제 그 강점을 내세우는 크리티컬 리딩입니다. 크리티컬 리딩은 탭스나 토플보다 훨씬 어려운데 여기 보시다시피 지문이 굉장히 깁니다. 한영외고 나오는 것은 굉장히 깁니다. 그래서 한영을 준비하는 친구들 같은 경우는 저희 학원 크리티컬 리딩 하시면은 나중에 내신 때 되게 도움이 돼요. 그래서 요번에 아이들도 왜 중학교 때 애들이 이거 할 때 다 애들이 막 속된 말로 좀 원망이 되게 많았는데 요번 첫 시험 보고 나선 아이들이 별 얘기가 없습니다. 이렇게 해야 했구나 이제 알게 되는 것이죠. 그래서 이런 크리티컬 리딩 문제에 나오면은 이 추론 문제가 좀 굉장히 까다롭게 나오게 되는데요. 내용 비교 문제라든가 저자의 의도를 묻는 왜 이런 의도를 썼느냐 그리고 부합할 수 있는 게 무엇이냐 굉장히 좀 다각도로 물어보게 됩니다. 추론 방법도 굉장히 까다롭고 그래서 그런 게 저희 크리티컬 리딩이 어렵고요. 그 다음에 저희 어휘하고 일단 크리티컬 리딩 합친 문제가 있는데요. 예를 들면 이런 거예요. 예를 들어서 자, 이런 문제에서 들어가야 될 단어가 뭐냐를 찾아라는 거죠. 여기 보시면 우리는 처음으로 이 새로운 프로그램에 대한 그의 서포트라는 것이 블랭크보다 덜하더라. 그가 거부했을 때 연설 그걸 위해서 연설해달라는 거부했을 때 그의 새로운 프로그램 서포트라는 것이 뭐뭐보다 않다는 걸 알았다. 뭐가 들어가야 되니? 여기 단어를 보게 되면은 플리팅, 덧없는, 뭐 호라트, 진심, 뭐 이런 단어들 좀 까다로운 단어들이고 여기도 보면은 단어 수준이 만만치가 않습니다. 그래서 이걸 본인이 넣어야 돼요. 그래서 아이들이 이제 어떤 생각이냐면 긴 질문보다 짧은 질문이 훨씬 어렵다. 왜? 본인이 논리를 만들어야 되니까. 지금부터 뭐냐면 논리를 만들어야 되는 논리를 만드는 훈련을 해야 됩니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 성문 종합 용어도 보면은 말을 다 안 해주죠. 정보를 다 안 주죠. 본인 스스로가 논리를 만들고 정보를 만들어야 되는데 저희가 이런 텍스트를 통해서 일단은 그런 훈련을 시킨다는 거죠. 예를 들어서 그 어떠한 것도 그의 무책임함을 그의 뭐보다 더 잘 뭐하지 않는다. 우리에게 그가 몇 주 전에 약속했던 물건을 보내주는 거를 어떻게 딜레이 시킨 것보다 그의 무책임을 더 잘 뭐하지 않는다. 이거 해야 돼요. 컨세큐스가 뭐냐. 이거 모르는 친구들 꽤 되더라고. 눈에 띄는 두 들어주세요. 이피터마이즈, 요약하다, 전형적 모습을 보이다, 컨시언스, 양심적인, 뭐 이런 단어를 넣어서 본인이 논리를 본인 스스로 논리를 만드는 훈련을 많이 시킵니다. 논리 훈련을. 예. 그래서 이건 지금 거의 몇 시간마다 하고 있어요. 논리 훈련을. 아이들이 가장 힘들어하는 부분입니다. 예. 이 훈련 여기 나오는 단어들도 만만치 에노멀러스라는 만만치 않죠. 이것도 보면 네. 예. 이런 단어들을 통해서 아이들이 고급 어휘와 고급 논리에 지금 입증되는 거죠. 그리고 이건 감으로 할 수 있는 영어가 아닙니다. 예. 토플 하던 친구들 갖고 작살이 나는 게 뭐냐면은
여기 최근에 이제 그 뭐 잘하는 학원에서 학생이 왔는데 그냥 퍼지더라고요. 예. 못하겠다 자기는 이게. 예. 근데 일단 어휘가 어렵고 그다음 논리를 본인이 만들어야 되지 않습니까? 그래서 이런 부분들이 저희가 진행을 하고 있다라고 말씀드리겠습니다. 네, 이런 문제를 계속 풀고 있습니다. 그래서 보캐블러리를 굉장히 저희가 좀 강하게 하고 있다라고 말씀드리겠고요. 저희가 일단은 외고 전사고 쪽에 오시게 되면 저희 탭스 독해를 하고 그다음에 크리티컬 리딩, 고전 텍스트는 저희가 시간이 되면 좀 하고 있는데 지금 현재는 이렇게 좀 나가고 있는 상태입니다. 그래서 탭스는 아까 말씀드린 대로 뭐죠? 예, 까다로운 선택지라는 점에 집중해서 진행을 하고 있고요. 크리티컬 리딩 좀 전에 보신 대로 예술, 역사, 언어, 여성 인권 문제. 요번 주에 하나 진행이 되는데 굉장히 어렵습니다. 아이들이 하고 나면 많이 성장이 되고요. 작년도 같은 경우 작년 겨울에 11월에 제가 했던 일인데 한 텍스트를 갖고 아이들 40분 동안 토론했던 기억이 있습니다. 예. 굉장히 좀 깊이가 있는 글들이에요. 이게 보면은. 예. 그리고 나중에 이제 11월 정도 되면 저희가 킬러 문항도 같이 풀리게 되고요. 지금 현재 그 탭스 마스터반 주중에 있는 그 특목 자사고반에서는 수능 킬러 문항하고 아까 말씀드린 그 논리 만드는 문제하고 탭스를 같이 세 개의 독해를 현재 같이 하고 있습니다. 수능 킬러, 그 다음에 탭스, 그 다음에 크리티컬 리딩 다 같이 지금 하고 있습니다. 그러니까 하루 수업이 되게 좀 빡빡합니다. 예, 그러니까 지금 어머님들 지금 주중반 어머님들도 와 계신 것 같은데요. 주중 특목반이 양이 되게 많습니다. 예, 적은 편이 아닙니다. 굉장히 빡빡한 편입니다. 어휘는 아까 말씀드린 대로 예, 자, 또 확장을 중심으로 진행하고 있죠. 제가 동의어 이렇게 쭉 이렇게 하고 그 반의어 같은 경우도 진행을 하고 있고요. 그 다음에 예, 어근 형태로 이제 진행도 하고 있고 또 하나의 단어가 나오면 obscure는 모호한, obsolete는 구식의, obliterate 없애다, oblivious 망각의, obtrusion 무딘, obtrusion 완고한, obsession 집착 이런 식으로 저희가 어떤 유형별로 제가 지금 어휘를 해드리고 있어요. 어휘는 막 여러 가지 있으니까 어디서부터 시작이 될지 모르지만 저희 학원에서 이제 그 가리키는 핵심은 뭐냐면 패턴입니다. 그래서 듣는 친구들에게 저희가 얘기하는 건 어휘는 어떤 패턴으로 접근한다면 무질서해 보이는 것이 해결이 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 어휘는 저희 거 해놓으시면 고등학교 가서 전혀 문제될 게 없어요. 예, 이거는 제가 좀 저희 그 들어가서 아까 이제 100점 맞은 친구도 그렇고 모든 친구들 얘기하는 것처럼 케네스 학원 탭스 마스터 전사고 쪽 어휘 정도 해놓으시면 고등학교 가서 그렇게 어려운 건 없을 겁니다. 네. 자, 그래서 이제 그러면 이제 마무리를 좀 하겠습니다. 그럼 외고를 준비하려면 어떻게 해야 될 것인가? 가장 중요한 거는 영어 학습인데 말씀드린 강독 중심, IB 하시고 문법 어휘 탭스로서 준비하시는 게 훨씬 더 낫고 IB 필수입니다. 생기부 관리 잘 하셔야겠죠? 선생님한테 좋은 얘기 많이 들으시고 자소서. 예. 올해 자소서는 저하고 성재훈 소장님이 좀 진행을 좀 하도록 하겠습니다. 예. 그 다음에 수능이 이제 너무 중요해졌습니다. 외고를 가는 친구들 영어만 잘해서는 안 되고 어떻게 수능을 잘 볼 수 있는 자신감이 있을 때 가시는 것이 좀 좋을 것 같아요. 그러니까 수학과학 쪽, 언수가 좀 강한 친구들이 가는 게 조금 더 나을 것 같습니다. 지금 보면은. 예. 그 다음에 인문학 독서, 인문학 책을 많이 읽으셔야만 나중에 영어 수업 시간도 힘을 좀 받을 수 있고요. 그 다음에 외고를 가겠다고 싶으신 분들은 빨리 결정하시는 게 낫습니다. 지금 결정이 빠르신 분들은 이미 진행을 많이 돼 있는 친구들이 있고요. 작년부터 한 친구들도 있고요. 보통 11월에 가서 하는 경우들도 있는데 이게 샤이 외고라고 제가 얘기하는데 그 전까지는 가고 싶으나 성적이 좀 그렇고 준비가 약해서 갑자기 11월에 준비하시면은 이게 이런 친구 합격하고 나면 힘들어요. 학원도 힘들고 부모님도 힘들고 그리고 결과가 또 이제 좀 안 좋은 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 가실 거면은 빨리 결정하시는 것이 오히려 더 낫다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 학년별 로드맵 말씀드리겠습니다. 일단 1학년들도 IB를 하시면서요. 영어의 기본기 쌓으시고 2학년 기본기가 이제 심화를 하셔야 됩니다. 그래서 IB를 하시면서 탭스로 좀 올라오실 시기고 반드시 성문종합 아까도 말씀드린 대로 성문종합은 꼭 하시고 와요. 성문종합 만항은 없습니다. 성문종합만 한 게 없는 것 같아요. 제가 봐도 저도 사실은 이게 종합이 과연 가능할까 했는데 오늘 제가 계속 말씀드리지만 겨울에 있던 학생이 이제 저 2달을 하면서 일단 계속 그런 종합을 하면서 본인이 느끼고 본인이 하면서 굉장히 실력이 쭉쭉쭉 높아지더라고요. 겨울에 했던 수업에는 각 학교에 이제 좀 랭크하는 애들이 외고생들만 왔는데 각 학교 좀 그래도 랭커들이 와서 수업을 하는데 굉장히 성문 종합이 파괴력이 있는 거였습니다. 네. 자, 그 다음에 3학년 때 이제 고기 선택하시면서 IB와 탭스, 그 다음에 그 학교에 맞는
배우는 리터처 쪽에 좀 중심을 두고 한영외고 어휘 문법 조금 더 깊이 있게 하시는 전략 가시는 것이 필요하지 않겠느냐라고 말씀드렸고요. KNS 학원 일단은 저희 강사직 단연간 일단 많이 이제 진행했었죠. 저도 있고 그 다음에 매튜나 박비나 선생님, 예. 그리고 저희 탭스 마스터 선생님들은 다 외고에 있는 그 각 랭커들 정규권회를 다 해보신 분들이기 때문에 뭐 저희 그 강사진에 대해서는 뭐 걱정 안 하셔도 되고요. 저희가 프로그램이 탭스, IB, 토플, 심층 독해, 성문 종합, 문법 천재, 외고 학생들 내신과 직결될 수 있는 프로그램이 다 되어 있고요. 데이터가 저희가 좀 많습니다. 작년에도 저희가 이 동네에서 가장 많이 보낸 것 같습니다. 예. 그리고 자소서, 예. 이건 뭐 저도 지금 갖고 있는 것만 몇백 장 되니까, 예. 언제든지 재원생들은 제가 많이 도와드리도록 하겠습니다. 그리고 성재현 소장님이 직접적으로 또 이제 컨설팅을 또 진행을 하고 계십니다. 예. 저도 진행을 하지만, 성재현 소장님이 그 대입의 관점에서 외고를 어떻게 준비할 것이 조금 더 디테일하고 또 깊이 있게 상담해 주시기 때문에 성재현 소장님을 중3 때 알아서 작년 한 학생은 중3부터 결국 고등학교 3학년 졸업할 때까지 성재현 소장님이 매 학기 학생부도 다 관리해 주시고 학생부 너뭐 써라 다 그 학생부 관리해 주시고 그 다음에 매 학기마다 점수가 나오면 다 분석해 주시고 배치 상담도 다 해주시고 예, 그 다음에 마지막 자소서 고3 자소서까지 다 해줬습니다. 그래서 성재현 소장님 잘 알아두시면은 나중에 고등학교 가서 정말 든든한 어떤 옆에서 이제 응원을 해주실 거라고 생각합니다. 외고 전사고반도 있고 이제 뭐 특목고반하고 큰 차이는 없지만 저희 KNS 어학원의 이제 그 어떤 대표적인 반이긴 한데요. 저희가 이제 아까 앞에서 얘기했던 거 비슷합니다. 탭스와 강독이 일단 들어가 있는 거고 문법이 일단 외고 전사고 나올 수 있는 많은 거 다 해드리고 있고 어휘도 이걸 벗어나지 않습니다. 그리고 크리티컬 리딩 같은 경우 다 빈칸하고 추론 문제까지 다 들어가 있고요. 외고 전사고 출제된 글의 종이. 저희가 이건 일단은 다 커버가 된다라고 말씀드리겠고 이 반은 또 외고 외대부 관련 애들이 또 많아요. 그렇기 때문에 분위기 자체는 최고다라고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 이건 주 1회 반이 되고 있고요. 그래서 IB를 하시면서 수요일 IB를 하시면서 토요일 탭스 마스터 하셔도 되고 외고 전사고반 하셔도 되고 그 다음에 주중에 특목고반 하셔도 되고 그건 아예 스케줄에 맞게끔 결정하시면 될 것 같습니다. 그리고 조금 더 이제 깊이 있는 상담이 필요하신 분들은 언제든지 학원에 연락을 주시면은 제가 좀 상담해 드리도록 하겠습니다. 성문종합영어 강독 프로그램은 수업 시간이 어떻게 되냐? 지금 현재는 토요일 날 오전 11시부터 1시까지 진행을 하고 있습니다. 진행하고 있고 아이들이 되게 다 중학교 3학년 학생들인데 굉장히 좀 잘해요. 잘하는 친구들이고 저 좀 배우는 게 좀 많은 친구들입니다. 그래서 성문종합영어 강독 일단은 그 외고 가실 친구들은 종합영어 강독을 꼭 하고 이건 그냥 고정 강독이라고 생각하시고 오시면 되는 것 같습니다. 네, 제가 준비한 내용은 자 말씀드렸고요. 자 말씀드리고 오늘 마지막으로 일단 성재현 소장님 말씀드리면서 마치도록 하겠습니다. 네, 소장님께 마이크 넘기겠습니다. 네. 제가 뭐 시작할 때도 말씀드렸고요. 궁금하신 점, 외고 지원에 있어서 궁금하신 점 있으면 채팅창에 올려주셔도 되고, 재원생 학부모님 같으면 학원에 전화로 문의할 수도 있고, 그리고 여기 했지만 오늘 연세대 UIC 중심 특기자하고 종합 전형 설명회는 오후 2시부터 시작을 합니다. 그거는 제가 시작을 해서 중심으로 진행을 하겠고요. 이 부분을 제가 지금 영어과 없이 전공어 선택 이 부분을 제가 오늘 휴일이라서 학교에 아직 확인을 못했습니다. 그리고 2학년 지금 다니는 학생한테 전화를 했는데 걔가 지금 수업 중이라 정확하게 확인이 안 됐는데 그래서 그거는 제가 확인되는 대로 홈페이지나 이런 데 말씀을 드리고요. 한 가지 이제 외고에서 요즘에 두드러진 변화는 외고에 지금 재학 중인 2학년, 3학년들도 그렇고 다들 수능을 좀 더 강조하는 그런 트렌드가 확실히 하고 있습니다. 그러니까 기본적으로 좋은 학교입니다. 외고가 대부분 그렇고 대원외고야 원탑 외고 중에서 이제 원탑 학교이기 때문에 학교 프로그램이 상당히 좋고 선생님들도 대처를 잘 하십니다. 학생부도 잘 써주시고 그러기 때문에 지금 현재 중학생들 같은 경우에는 외고 진학하는데 문제가 없고 다만 이제 초등학교 6학년 요때는 이제 2025년에 정부에서 어쨌든 초등교육법
그 시행령을 개정을 했기 때문에 25년에 외고하고 자사고들이 일반고로 전환될 수는 있습니다. 하지만 중학생까지는 외고 진학에 전혀 아무런 문제는 없다. 이렇게 답변을 드릴 수가 있겠습니다. 네. 예, 그래서 그거는 하여튼 제가 확인하는 대로 대원외고 영어과 문제는 바로 공지를 해드리겠습니다. 그래서 영어과가 이제 중국어를 했어요, 제국어를. 네, 네, 중국어 그렇죠. 학생들하고 같이 이걸 했는데 이제 네, 그럴 경우 이제 중국어를 이제 배운 학생들 이제 최첨 인원이 어떻게 보면은 네. 좀 줄어드는 그런 부분들이 있는 부분이고 네, 영어과가 좀 사실 좀 그 힘든 부분이 있죠. 영어과가 이제 2학년 되면 심형자계라고 그러고 50명 그렇죠. 예, 그래서 예, 예. 50명에서 사실 1등급 받으려면 2명밖에 못 받거든요. 그렇죠. 그래서 네. 거기서 점수를 또 깎아 먹어요. 제가 네, 네. 보니까. 또 영어과 그게 이제 학생들에게. 진로 선택 과목이 또 아니니까 네. 이제 등급이 뜨기 때문에 올 겨울에 네. 겨울에 상담 많이 하셨던 친구들 영어과 대원 영어과 네, 예, 잘하는 학생들을 많이 그렇죠. 많이 했고 이제 이 학생들이 근데 그 내신은 뭐 2때부터 4때까지 이렇게 네, 골고루가 있는데 이제 문제는 그 학생들이 이제 올해 고3이잖아요. 그래서 올해도 이제 UIC를 뭐 UD 하스를 다 쓰는 경우 뭐 하나만 쓰는 경우 근데 하나도 안 쓰는 경우는 거의 없을 거라고 보여지고요. 대부분의 학생이 이제 UD를 중에 하나만 쓰든 두 개를 쓰든 이렇게 하는 경우가 많습니다. 네. 그래서 그 부분은 이따 2시에 혹시 오늘 지금 들으셨던 분들도 2시에 다시 들어오셔도 뭐 미리 뭐 들어볼 주로 이제 저희가 공지는 지금 고2, 고3한테만 했어요. 그래서 이제 수시 5강이 발표가 됐기 때문에 그거 위주로 이렇게 진행을 하겠습니다. 그리고 이제 뭐 마무리해서 제가 말씀을 드리면 지금은 그런 것 같아요. 이제 외고가 전보다 인기가 대체적으로 하락한 건 맞으나 외고에 꼭 가야 되는 학생이 있습니다. 이 강남권은 너무 이과 중심으로 이렇게 모든 커리큘럼이나 진행이 되기 때문에 확실히 문과에 갈 학생 중에서 어학을 좋아하고 왜냐하면 이제 외고에 가면 아시겠지만 교과 과정 편성 자체가 그러니까 가령 영어와 제2외국어 합친 수간이 13시간이면 그걸 제외한 국어, 수학, 사회 이런 거 다 합친 시간이 11시간입니다. 그러니까 학교에 가면 거의 대부분을 어학 공부를 하는 겁니다. 이제 그 부분이 잘 본인하고 맞아야 됩니다. 근데 그게 맞는 학생 같은 경우에는 대학도 잘 갑니다. 학교 생활도 즐겁게 잘하고. 그래서 뭐 제가 이런 표현도 쓰는데 감옥이라고 비유한다면 누구는 감옥에 가서도 책을 씁니다. 예, 근데 어떤 사람은 감옥에 가서 이제 망가지고 이런 것처럼 학교에서 이제 잘 적응하는 거, 그다음에 자기가 적응하려고 노력하는 거 이런 부분이 어느 고등학교에 가든지 제일 필요한 부분이다. 너무 우리가 선택에 모든 진을 다 뺏기고 유불리를 막 진짜 현미경처럼 이렇게 따지는 것보다 정작 어느 학교든지 가서 잘 적응하겠다 이런 마음으로 이런 태도로 준비하는 경우가 훨씬 더 잘 된다. 그래서 외고에 가야만 하는 친구들이 꼭 있더라. 그 인원은 전보다는 줄었지만 아예 없어지는 건 아니고 이제 원장님 얘기하신 것처럼 뭐 샤이 외고도 있고 한 적정 인원은 전 있다고 봅니다. 그래서 그 부분은 개별 상담에서 더 자세하게 말씀을 드리죠. 뭐 그렇게 하고 그리고 이제 뭐 아까 블라인드 부분에서 크게 큰 그건 없었던 것 같아요. 그 부분 그렇습니다. 그 부분이 그러니까 최상위권 외고들은 아까도 보셨지만 아까도 원장님 분류표에 보면 원탑 외고, 비외고, 그 다음에 그 밑에 중위 외고, 그러니까 서울대를 수시에서 30명 이상씩 보냈던 대연외고나 그 밑에 뭐 명덕, 대일, 한영 같은 경우에는 서울대 합격자 수가 변함이 없었습니다. 작년에도 30명대, 20명대 그렇게 보냈고 다만 과거에도 그래도 외고였던 외고 위상을 지켰던 좀 하위권 외고들은 실적이 조금 더 나빠진 건 있습니다. 그래서 그걸 요즘에 우리가 K 양극화라고 그러잖아요. K 양극화. 좋은 데는 더 좋아지고 안 좋은 데는 더 약해지는 그런 경향성은 있습니다. 근데 블라인드를 해서 작년 이제 첫 해였는데 그렇게 큰 변화는 없었습니다. 그래서 그 유불리 문제는 그 정도로 이해하시면 바람직할 것 같아요. 그리고 이제 어차피 대원외고 학생이
전국의 모든 대학을 지원하는 게 아닙니다. 전국에 그야말로 뭐 5개 안쪽의 대학을 대부분 지원하지 사실 인서울 중위권 대학을 지원하는 경우는 없기 때문에 일반고가 유리해졌던 건 그런 유의 대학이었고 최상위권의 대학들은 이제 학생부를 보면 이제 대연외고인지 어느 외고인지를 또 알 수도 있고 그렇게 된다 이렇게 보시면 돼요. 그래서 이제 대학도 대학 나름이고 고교도 고교 나름이다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 그러면 예, 오늘 뭐 오늘 요렇게 하시고 식사들 하시고 되니까. 저는 이따가 2시에 그 UIC 중심 설명회로 다시 뵙고 앞으로 이제 종종 고입 설명회를 제가 한 3, 4탄씩 지금 올해 하고 있죠. 이거 다 유튜브에 올려져 있고 앞으로도 계속해서 월에 한두 차례 이상씩 계속 고입 설명회를 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 일단 그 컨설팅이 필요하신 분들은 재원생들은 저희 그 6개월 이상자들은 무료로 해드리고 있으니까 소장님께 컨설팅 받으시면 될 것 같고요. 영어적인 부분 제가 다시 한번 좀 말씀을 좀 드릴게요. 일단은 이번 중간고사를 봤을 때 대원은 변별력이 별로 없었고 한영외고는 평균이 44점. 그러니까 정말 어렵게 출제가 됐습니다. 그러니까 어휘에서 거의 어휘하고 추론에서 승부가 특히 어휘가 어려웠다. 그래서 반드시 어휘를 좀 탄탄하게 하고 오고 어휘는 탭스 어휘를 하시면은 큰 문제는 없을 것이다. 그리고 탭스 어휘가 어떻게 보면은 그 내신에 나오는 것 전부다라고 말씀을 좀 드릴 수가 있겠습니다. 그리고 강독적인 부분들 앞으로 이제 외고 가시게 되면 읽어야 될 텍스트에서 일반고 차이가 나는데 그런 부분들은 토플이나 탭스보다는 IB 쪽으로 가시는 것이 훨씬 더 문학 철학 이런 쪽까지 고민하셔라. 그리고 꼼꼼한 독해 그런 부분은 성문 종합에 나온 장문 독해를 읽고 해석하는 그리고 본인이 사고하는 그런 훈련을 기르셔야만 고등학교 가서도 혼자서 일단 공부하면서 예상 문제 수 뽑아낼 수 있는 그런 실력을 나올 수 있는 부분이기 때문에 좀 강독 쪽에 있어서 깊이 있게 또 사고를 많이 하는 훈련을 하시는 것이 가장 많이 도움이 될 것이다. 그리고 특기자 전형이 예전에는 한양대학교, 그 다음에 뭐 고대도 공인학 접학 이런 부분이 많이 변화가 됐기 때문에 지금은 수능이 가장 중요하고 그리고 이제 특기자 전형을 잘 연세대학 UD를 가시려고 하더라도 뭐다 내신이 되어야만 하기 때문에 고교 선택, 외고 선택에 있어서도 이제는 뭐다 어떤 네임밸류보다는 개인적으로는 어떻게 내신을 잘 받을 수 있는 그런 학교로 가시는 것이 지금도 좀 좋지 않나 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 대원이 받는 프리미엄이 예전만큼은 조금은 아닌 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 개인적으로는. 예. 그리고 어쨌건, 네. 그래서 지금은 오늘 영어 관련된 말씀이었고, 나중에 소장님이 또 전반적인 입시 관련된 설명할 때 좀 많이 좀 말씀드릴 거고, 어쨌건 영어는 자, 남은 기간, 우리 중3들은 시간이 별로 없습니다. 지금 또 중간고사 또 보고, 여름에 한 달, 그다음 9월, 10월 또 내신 이렇게 되는데, 예. 여름에 저 KNS 어학원에서 외고 전사고 쪽, 예, 탭스 프로그램, 그 다음에 정규반 특목반에서는 성문 종합 영어 저희가 진행을 하고 또 탭스 프로그램도 계속 좀 진행을 좀 하도록 하겠습니다. 네. 재원생 분들은 이제 궁금하신 점들 많이 여쭤보시면 되고요. 그리고 자소서 프로그램도 여름부터 본격적으로 시작이 되니까 네, 관심 많이 가져주시면 감사하겠습니다. 자, 오늘 설명회 이 정도로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네.